تو کیا موٹیویشن ہے آپ کے پاس مزید؟ ایسا کیا کریں گے آپ کہ آپ ریاست کو مجبور کریں گے وہ آپ کے مطالبات کو سنیں؟ آپ کو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، اپنے آئین و قانون پر عمل درآمد کریں۔ اگر آپ ایٹ دا فرسٹ پلیس اپنے آئین و قانون پر عمل درآمد کرتے تو یہ موقع یہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ کسی کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سردی میں یہ مائیں بیٹھے بچے ہیں وہ بچے جن کو اگر کسی نارمل لائف میں ہوتے تو وہ بیڈ روم سے ان کو نہیں نکالتے، لیکن مائیں اتنی مجبور ہے اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ آ کر یہاں احتجاج سب سے کر رہے پہلے ہیں۔ پاکستان کی خود ساختہ دو صحافتیں جن کی کریڈیبلٹی صحافت کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زی ولاگز۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے، اس میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو اس وقت بلوچ دھرنے کو لیڈ کر رہی ہیں اسلام آباد میں، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، وہ آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کی خود ساختہ دو صحافتیں، ان کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا جن کی کریڈیبلٹی صحافت کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار ہے اور کوئی کسی سیاسی جماعت کا۔ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر فضا اکبر خان، انہوں نے مجھے ٹویٹر سے بلاک کیا ہوا ہے، ایز یو آل نو غریدہ فاروقی نے بھی، اور ان دونوں خواتین نے رات کو 9 بجے میں پروگرام سن رہا تھا ڈاکٹر فضا اکبر خان کا، جس میں وہ عمران خان کو ایک مسیحا بنا کر پیش کر رہی تھی، قوم کے لیے نجات دہندہ۔ یہی عمران خان تھا نا، اور یہی پاکستان، یہی عمران خان تھا اور یہی پاکستان، یہی عوام تھی، یہی معیشت، گھریلو اور کمرشل صارفین کو بجلی مل رہی تھی اور وہ بھی 3 گنا سستی۔ پیٹرول 150 روپے لیٹر فکس کیا ہوا تھا۔ گیس بحران اتنا شدید نہیں تھا جتنا آج ہے۔ زراعت سے منسلک افراد، زمینداروں اور کسانوں کو ان کی فصلوں پر اچھی قیمت وصول ہو رہی تھی۔ بیرونی سرمایہ کاری میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا، ڈالر کی سپیڈ کو بریک لگا ہوا تھا۔ دنیا بھر میں مہنگائی کی لہر موجود ہونے کے باوجود پاکستان کی معیشت کا توازن قائم تھا، ایک عام آدمی کا کچن چل رہا تھا۔ مطلب پچھلے 4-5 سالوں سے اس خاتون نے صرف یہ نیریٹو بیچا کہ عمران خان واحد لیڈر ہے، امت کا لیڈر ہے، مسلم امہ کا عظیم لیڈر ہے، اقوام متحدہ میں اسلام کا پرچار کر، بازو اوپر کر کے ایسے ہوا میں ہاتھ چلا کے واہ بھائی سوشل میڈیا پہ ویوز لے رہی ہیں۔ رات کو 9 بجے انہوں نے عمران خان کی زبردست تائید کی، ان کے موقف کی، انہیں محب وطن، قوم کے لیے نجات دہندہ، اور 3 گھنٹوں بعد رات کو چینل بک گیا، ڈیل ہو گئی جی۔ ان کا وعدہ پرانی سیاست کو رد کر کے نئی سیاست لانے کا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ انصاف سے شروع ہوئے تھے لیکن اپنے اقتدار میں بے انصافی کے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر گئے، اور یوں حقیقی تبدیلی ایک خواب ہی بن کر رہ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے پورے سیاسی کریئر میں تضادات کا مجموعہ دکھائی دیے۔ پارٹی اگر چلانی ہو یا ملک، اور قریبی لوگوں کے مطابق ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اگلے دن ڈاکٹر فضا اکبر خان آتی ہیں، وہی ڈاکٹر فضا اکبر خان صرف 24 گھنٹوں کے اندر 90 ڈگری گھومتے ہوئے عمران خان کو اداروں پہ حملہ کرنے والا کہہ دیتی ہیں، عمران خان کو ریاست پہ حملہ کرنے والا کہہ دیتی ہیں، عمران خان پاکستانی قوم کو فوج کے خلاف بھڑکانے والا کہہ دیتی ہیں۔ مطلب یار اپنا کیا نظریہ ہے، اپنی کیا سوچ ہے؟ جو مالک نے پیسہ دیا، بولا اس پہ چڑھ جاؤ، چڑھ گئے، اس پہ بھونکو، بھونک پڑے۔ غریدہ فاروقی، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہے بنتا ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اسے کہ اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا بھائی بتا کر یہ کہا کہ یہ کل کی ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے تو ویڈیو کے اندر نرا جھوٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یعنی اس دسمبر کی ٹھنڈی سردی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جیکٹ تک اوپر نہیں پہنی ہوئی۔ بہرحال مہرنگ بلوچ سے اس حوالے سے بھی سوال کریں گے۔ الزام غریدہ فاروقی جیسے کچھ چند اینکر پرسن حضرات کا جو کہ نقلی صحافی ہیں، جو اشرافیہ کو فائدہ پہنچا کے ان کے مفادات کے لیے کام کر کے چینل کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے، نہ ان کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہے، نہ ان کی تعلیم اتنی ہے، نہ صحافت میں تجربہ ہے ان کا، نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے، نہ ان کا نظریہ ہے۔ جہاں سے ان کو پیسے کی چمک نظر آئے گی اس کے گن گانا شروع کر دیں گے، اور جس کے اوپر وہ چڑھ دوڑنے کا کہیں گے یہ چڑھ دوڑیں گے۔ بہرحال انہوں نے الزام لگایا کہ ملک دشمن قوتوں سے پیسے لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دونوں خواتین کو رکھتا ہوں، غریدہ فاروقی کو بھی، مہرنگ بلوچ کو بھی۔ ایک طرف یہ مہرنگ بلوچ ہے جس کی حالت آپ دیکھیں، جس کے کپڑے دیکھیں، جس کے جوتے دیکھیں، ایک ہی چادر میں آج ہمیں 44ویں دن سے وہ نظر آ رہی ہے، اس کے پاس دوسری چادر تک نہیں ہے بیچاری کے پاس۔ خواتین بناؤ سنگار کرتی ہیں، آئی بروز بنانے تک کے شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ غریب غربت ان کے چہرے سے نظر آتی ہے۔ بس اپنے باپ بھائی بچوں کو انصاف دلانے کے لیے یہ خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنا پیسہ ان کو راہ نے دیا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف
इन ख़वातीन इन जैसी ख़वातीन को देखें, बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स के अंदर ये पार्टी नाइट लिबास पहना हुआ, सामने टेबल पे गिलास पड़े हुए, बड़े बड़े फानूस लगे हुए, मुल्क की अशराफिया के दरमियान बैठी अदाओं के साथ मुस्कुराती। बीबी पैसे कौन ले रहा है ना, ये वाज़े नज़र आ रहा है, हमें दिख रहा है कि पैसे किसको दिए जाते हैं। कभी जहाज़ों में तस्वीरें आ रही हैं, कभी बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स के अंदर रात के तीसरे पहर में खुमारी के से अंदाज में आपकी गुफ्तगू सुनने को मिलती है। तो ये कौम उल्लू नहीं है, इस कौम को मज़ीद चे मत बनाओ। हमें नज़र आ रहा है कि पैसे लेकर कौन ज़ालिमों और अशराफिया के बयानिए को लोगों के जहनों में ठूंसने की कोशिश करता है। आपके ये तमाम प्लान्स नाकाम हो चुके हैं, कौम के सामने सच आ चुका है। चलते हैं डॉक्टर मारंग बलोच से बात करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ैब व्लॉग्स। हमारे साथ मौजूद हैं बलोच जदीदी कमेटी की लीडर जो इस वक्त धरने के अंदर मौजूद पिछले 4 दिनों से, और बात करेंगे मारंग बलोच से। मारंग बलोच, वेलकम टू अली ज़ैब व्लॉग्स। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे 3-4 सवाल करके आपको इजाज़त दूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 44 दिन हो चुके हैं, तरबत से इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। इसके दौरान हमने देखा आपके ऊपर पानी फेंके गए, बच्चों के ऊपर दिसंबर की ठंडी सर्द रात में डंडे बरसाए गए, इतनी तकलीफ़ें मुसीबतें, कभी पुलिस वालों के साथ आपकी झड़पें हो रही होती हैं, कभी स्पीकर उठा के ले जाते हैं लोग आपके, ख़वातीन हैं आपके पास, बच्चे हैं आपके पास। इस तहरीक में इतने लंबे सफ़र के बाद आज 44 दिनों में क्या कुछ आप हासिल करने में कामयाब हुई हैं, या फिर रियासत अब भी आपको सुनने से इनकार कर रही है? देखिए, जब हमने इस तहरीक की शुरुआत की तो इस वक्त हमारे पास 2 ही काम थे कि हम अपने लोगों को यकजा करना चाहते थे और बलूचिस्तान में जो रियासती कत्ल वारत है उसका पूरी दुनिया को बताना चाहते थे, खासकर जो इस मुल्क में जितने कौमियतें हैं उनको बताना चाहते थे। उस वक्त तक इस 44 दिनों में हमने अपने लोगों को हौसला दिया है, तकरीबन 500 से ज़्यादा केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, तो ये हमारी कामयाबी है, ये हमने हासिल किया है। और दूसरी तरफ रियासत की गैर संजीदगी इसी तरह कायम है। हमारे पास कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। इसके बरहक्स दर्जनों FIR काटे गए हैं उन लोगों के खिलाफ जो इस तहरीक का हिस्सा बने, और जो सरकारी मुलाजिम थे उनको बरतरफ भी किया गया है, और मुझ समेत इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को हरासा किया जा रहा है, और जो लोग जो फैमिलीज़ यहाँ आते हैं उनको भी हरासा किया जाता है डेथ स्क्वाड्स की जानिब से, और उनको यही धमकाया जाता है कि अगर आप लोग वापस ना आए और धरनागाह नहीं छोड़े तो आपके ख़ानदान को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो अब तक हासिल होने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि हमने इस तहरीक को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है ना एक मूवमेंट के तौर पर लेकर आए हैं। और वो जो एक बयानिया था जहाँ जिबरी गुमशुदगियाँ जस्टिफाई की जाती थी और जहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को भी जस्टिफाई किया जाता था, हम उसके बरहक्स एक इंसानियत का बयानिया लेकर आए हैं जहाँ पर हम पाकिस्तान में जितनी कौमियतें हैं और बलोच जो कौम है उसको यकजा कर सके, ताकि वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी अमल के खिलाफ एक मुत्तहिद और पुरअमन जद्दोजहद करें। अच्छा, ये बताइए कि रियासत अगर अब तक आपको सुनने से इनकार कर रही है, आपको लगता है कि उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा, तो क्या मोटिवेशन है आपके पास? मज़ीद ऐसा क्या करेंगे आप कि आप रियासत को मजबूर करेंगे वो आपके मुतालिबात को सुने? देखिए, उन तहरीकों में कामयाबी के लिए मैं नहीं जानती कि इसमें कोई वक्त होता है या टाइम पीरियड होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें मोटिवेट करती है वो ये है कि हम किस हद तक तैयार है एक समाजी तब्दीली लाने के लिए, और हमें मोटिवेट हमारे लोगों का हौसला कर रहा है, इन माओं का हौसला कर रहा है कि जब -डिग्री में इस्लामाबाद के कमरों में बेड्स के ऊपर जो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, यहाँ हमारे लोग, वो माएँ जिनकी उम्र 85 साल से भी तजावुज़, बच्चे भी है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो हौसला है कि हम अब अपनी ज़मीन में कोई कत्ल वारत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब रियासत का रवैया है, आज 44वां दिन है लेकिन अब भी जिबरी गुमशुदगी का जो अमल है वो जारी है। बलूचिस्तान में इस 44 दिन के दौरान 20 नए केसेस आए हैं जिनको इन 44 दिनों के दौरान जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। आज के दिन बालाज नामी नौजवान, एक बालाज जिसको 44 दिन पहले कत्ल किया गया, और एक बालाज आज 15 साल का जो गवादर से बिलोंग करता है उसको भी जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है। तो बेसिकली ये वो मोटिवेशन है जिससे कि हम समझते हैं कि ये एक ख़ानदान, 100 ख़ानदान, 400 ख़ानदानों का मसला नहीं है, ये एक पूरी कौम का मसला है जिसके सर्वाइवल को एक स्टेक रखा गया है, जहाँ पर
ہماری شناخت کی وجہ سے ہماری نسل کشی جو ہے نا جاری ہے، جس پر ادارے، عدلیہ، پارلیمنٹ وہ سوچنے سے بھی مطلب اس کو کنسیڈر ہی ایشو نہیں کیا جاتا ہے. آج پاکستان کی ساری سیاست الیکشن، اقتدار اور اس پر مبنی ہے. جو جاری نسل کشی ہے، جو غیر آئینی غیر قانونی عمل ہے، اس پر کوئی فوکس ہی نہیں کر رہا، اس پر کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا. جس کے بدلے میں ہمیں موٹیویٹ ہماری قومی قوت کرتی ہے اور ول کرتی ہے، اور سروائیول کے لیے جو ہمارے لوگوں کی چاہ ہے وہ کرتی ہے. اچھا مارنگ، ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا. ہمیں جو کہ دیکھنے کو ملتا ہے بلوچستان کی سچویشن، اس کی پولیٹیکل حالت کو دیکھ کے ہم ایک چیز پر تو میں ٹوٹلی کنونسڈ ہوں کہ بلوچستان میں صرف وہی لوگ اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں، پارلیمنٹس تک پہنچ سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کے روابط بہتر ہوتے ہیں. اسلام آباد تو کیا، بلوچستان کے پارلیمنٹ میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کے وزیر اعظم بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آ کے یہ تک کہہ دیا کہ گمشدہ لوگوں کے ساتھ دہشت گردی کو انہوں نے جوڑ دیا. تو اس وقت ملک کے اندر کوئی جمہوری حکومت تو ہے نہیں. اس وقت وہی طاقتوروں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو ملک کو چلا رہا ہے، جو کہ اسٹیٹس مین نہیں ہے، جو اسٹیٹس کے ایشوز کو اس طرح ڈیل نہیں کرتے. ہم نے اس کی ایک ایگزامپل دیکھی کہ احتجاج کرنے والے سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو وہ سینٹرل ہیٹڈ کمرے میں بیٹھ کے کسی نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ان کو میں ہٹاتا ہوں، جا کے ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیا اس نے. تو ریاست تو اس طرح ڈیل کر رہی ہے. تو آپ کو اس غیر جمہوری حکومت سے، غیر آئینی حکومت سے کہیں کچھ آپ کو امید نظر آتی ہے کہ انوار الحق کاکڑ جیسا شخص آپ کو انصاف دے گا یا آپ کے حق کی بات کرے گا؟ دیکھیے، ہمیں انصاف ہمارے لوگ دیں گے، ہماری عوامی طاقت دے گی. میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ صرف پارلیمنٹ سے اور اداروں سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے جو مضبوط بلڈنگ ہے وہ عوام ہے. وہ عوام ہے کہ اگر وہ یکجا ہو جائے تو اسٹیٹس کو ایک آئینی اس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اور آپ نے جو کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وزیر اعظم، تو میں یہ کہہ چکی ہوں کہ یہاں پر اس چیز کو بھی ایز اے نیریٹو لے کر آیا گیا. جیسے لاپتہ افراد کی ایشو پر سیاست ہوتی ہے، جیسے کشمیر کی پر سیاست ہوتی ہے، اسی طرح آپ بلوچستان سے لائے ہوئے کسی بھی شخص کو اپنے مین عہدے میں بٹھا دیتے ہیں، جس سے کہ آپ جسٹیفائی کر سکے انفورس ڈس اپیرنس کو، جس سے آپ یہ بتا سکے کہ بھئی اس میں تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم چاہے بلوچ ہوتا یا نہ ہوتا، یا بلوچستان سے تعلق رکھتا یا نہ رکھتا، لیکن اس آئین کا جس نے وہ اوتھ لیا ہے، اس آئین کو امپوز کرا تھا. اس آئین کے مطابق جو لوگ ہیں ان کو ان کی بنیادی حقوق، رائٹ ٹو لیو اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، وہ دو بنیادی حقوق ہے جو اگر کسی انسان کو میسر نہ ہو تو باقی تمام حقوق مطلب ان کی اہمیت ہی نہیں رہتی ہے. تو ہمارا مطالبہ جو ہے نا وہ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو چلانے کے لیے سب سے اہم جو طاقت ہے وہ عوامی طاقت ہے. یہ اسٹیٹس اسی وجہ سے آج تک اس طرح چل رہے ہیں کیونکہ عوام خاموش رہی ہے. عوام کو اکثر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہو، آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہم جس طرح چلانا چاہتے ہیں ہم اسی طرح چلائیں گے. حالانکہ کسی بھی سماج میں، انسانی سماج کو اگر ہم پڑھیں، اس کے ارتقائی نظام کو پڑھے، تو یہی ہے کہ عوامی قوتوں نے ہی اس سے ظالم اور جابر قوتوں کے ساتھ انسانوں کا سامنا پڑا ہے. انسان غلامی کے دور سے بھی گزرا ہے، جہاں انسانوں کو غلام رکھا جاتا تھا، لیکن اس دور سے بھی وہ آگے آیا ہے. اور اگر یہاں پر ایک اسٹیٹ ہے جو ظلم اور جبر کر رہا ہے، تو عام عوام بھی ہے جو قتل و غارت کے خلاف ہے، جو جبری گمشدگیوں کے خلاف ہے. اس کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 16واں دن ہے اسلام آباد میں، لیکن اسلام آباد میں ہمیں اسلام آباد کے لوگ والنٹیئر کر کے ہیلپ کر رہے ہیں. پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سردی میں یہ مائیں بیٹھے بچے ہیں، وہ بچے جن کو اگر کسی نارمل لائف میں ہوتے تو وہ بیڈ روم سے ان کو نہیں نکالتے ہیں، لیکن مائیں اتنی مجبور ہے اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ آ کر یہاں احتجاج کر رہے ہیں. وہ بچے جن کو وہ دودھ پلاتے ہیں ان کے ساتھ آ کر احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ جینوئن مسئلہ ہے، اور اس جینوئن مسئلہ میں ہماری موومنٹ بھی یہی رہی ہے، کیونکہ ہماری موومنٹ تیسرے فیز میں اسٹارٹ ہو چکی ہے. تیسرے فیز میں ہم اپنی موومنٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو بھی اس ملک میں جتنے باشعور عوام ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے ہماری موومنٹ کا ساتھ دے، ویڈیوز بنائے سوشل میڈیا میں، اور جہاں جائے احتجاجی مظاہرے آپ کر سکتے ہیں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں ہمارا ساتھ دے، ہماری سولیڈیرٹی کرے. اور ساتھ ساتھ بلوچ نہیں بلکہ جہاں بھی جو بھی جبر ہو رہا ہے، جو بھی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی اپنی آواز کو بلند کرے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2% آبادی ہے، تو ان کو یہ دکھائے کہ نہیں، پوری عوام ہی آپ کے قتل و غارت سے بیزار ہے، پوری عوام ہی آپ کی جبری گمشدگی کے عمل سے بیزار ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ
इंसानों को जो है ना अब इंसान की तरह ही ट्रीट करे, और जो हकूक का अपने 75 सालों से पामाल किए वो अब दे दे आप। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि इस मुल्क के मनसब पे जो बैठे हुए शख्स हैं, सबसे आला मनसब चीफ जस्टिस साहब, उनकी हम कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं टेलीविजन के थ्रू। वो कहते हैं कि टीवी वो नहीं देखते, सोशल मीडिया वो बिल्कुल नहीं देखते, टेलीविजन पर आपको दिखाया नहीं जाता। वकील जाके आपके हक की बात करते हैं तो उनको वो सुनते नहीं हैं, वो बीच में उनको टोक देते हैं। उन्हें कभी वो कहते हैं कि नाम के साथ फलां लफ्ज़ क्यों लगाया हुआ है, कभी कहते हैं डायलॉग बाजी टॉक शोज में जाके करिएगा। तो एक ऐसा शख्स मुनसिफ आला है इस मुल्क के अंदर, तो आपका तो मसला वहां पे पहुंच ही नहीं रहा उस डेस्क के ऊपर। तो आपको क्या लगता है वहां से आपको इंसाफ मिल सकता है उस अदालत से, या आपकी तमाम उम्मीदें सिर्फ अवाम पे हैं? मुझे नहीं, देखिए इसमें हम स्टेट के साथ नेगोशिएशंस के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका जो अमल है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि वो टीवी नहीं देखते, तो मैं उनको ये कहूँगी कि जो लापता अफराद के सैकड़ों केसेस आपकी अदालतों में हैं उन पर अमल दरामद करें। जो सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए उनको इम्पोज करें। आपको टीवी देखने की ज़रूरत है भी नहीं। हमारे लोगों ने आपके लीगल सिस्टम को भी रुजू किया है। बालाच मौला बख्श का केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, 44 दिन हो गए, उस पर कोई फैसला क्यों नहीं किया आपने? सीटीडी पर सैकड़ों एफआईआर हुए हैं। वो एक मशकूक अदारा है जो लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर रहा है, इनफोर्सली डिसअपियर लोगों को, उस पर अमल दरामद कराएं। अपने आइन और कानून पर अमल दरामद कराएं। अगर आप एट द फर्स्ट प्लेस अपने आइन और कानून पर अमल दरामद करते तो ये मौका यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। किसी को शौक नहीं है इस सर्दी में यहाँ बैठने का। अगर आप अपना कोई भी लीगल सिस्टम, मैं तो ये कहती हूँ कि जिस दिन वकील जो है ना, किसी भी समाज के सबसे प्रोफेशनल और सबसे जिम्मेदार लोग होते हैं वकील और सहाफ़ी, अगर इस मुल्क में जो अदलिया का निज़ाम है वो उसी तरह स्टेबल होता तो यहाँ तक ये तहरीक पहुँचती ही नहीं। और ये जो कत्लो गारत है उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता। ये आप लोगों का काम है, आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग ओथ इसीलिए लेते हो। एट द फर्स्ट प्लेस जो पहला शख्स जिसको जिबरी गुमशुदा किया गया, उस वक्त आप जिबरी गुमशुदगी को कदम लगाते स्टॉप और पोस्ट डिसअपीयरेंस करते तो आज तक ये तहरीक पहुंचती है। ये आप लोगों की नाअहली है और ये बदकिस्मती से इस मुल्क का अदालती निज़ाम की मतलब इनकॉम्पिटेंसी है जो आप चाहे छुपा नहीं सकते हैं। आप शायद कुछ अल्फाज के में वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो तहरीकें चल रही है इसको आप दबा नहीं सकते। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ये सवाल पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा उसको वायरल किया गया, उस पर बहस हुई, तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा कि आपके कैंप के अंदर सहाफ़ियों को इजाज़त होनी चाहिए, जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल लोगों को होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल वर्कर जो एक ख़ास एजेंडे के तहत स्टैब्लिशमेंट के लिए या फिर कुछ सियासी जमातों के लिए काम करते हैं। हमने वो भी देखा आपके साथ इंटरव्यू करते हुए, फिर उसको एक नेगेटिव तरीके से कौम के सामने रखते हुए कि एक औरत, एक खातून जो उस वक्त अपने बाप की मैयत का हिसाब मांग रही है, जो अपने गुमशुदा भाई का हिसाब मांग रही है, पहले से वो मजलूम है, उसके साथ खड़े होना चाहिए आपको, उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, ना कि आप उससे इस तरह के सवाल करें कि वो पहाड़ों पे कोई शख्स मौजूद है उसके बारे में आप बताएं कि वो दहशतगर्द है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई स्पेशली, और उसके बाद फिर हमने वो खवातीन भी देखी जिनका रात 12 बजे नैरेटिव और था और सुबह 10 बजे यकदम 90 डिग्री चेंज हो गया। तो इस तरह के लोगों को क्या जरूरत थी? एक बाइस्ड किस्म के पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो अपने ऊपर सहाफ़ी का लेबल लगाकर आते हैं, उन्होंने कल एक वीडियो भी शेयर की है कि कोई ऐसे ही गाड़ी से बनी हुई एक वीडियो है, मैं साथ में चलाऊंगा उसको एडिटिंग में, कि वो आपके भाई हैं जो इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, किसी होटल पे बैठ के चाय पी रहे हैं, अगर आपकी नज़र से वो गुजरी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात है लीजिए, मेरे भाई को 2017 में गुमशुदा किया गया था, उसके बाद 2018 में उनको रिलीज़ किया गया। और मैंने स्टार्ट से इस मूवमेंट पे ही मैंने क्योंकि बलोच हिजरती कमेटी की मैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हूँ, तो हमारी मूवमेंट क्लियर रही है। और वो वीडियो जो उन्होंने शाया की थी वो 3 महीने पहले मेरे भाई की है। इससे साबित होता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुसलसल तौर पर फॉलो कर रहे हैं। इससे उनके नाम नेहात साफ़ी होने का जो ढोंग वो लोग रचा रहे हैं वो साबित होता है। अच्छा, वो वीडियो आपके भाई की है? एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो वीडियो आपके भाई की है लेकिन 3 महीने पहले की है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें देखा जा सकता है कि इस वक्त तो बलूचिस्तान के अंदर सख्त सर्दी है और वो शख्स जो नजर आ रहा है बैठा हुआ, तो उसने तो जैकेट भी नहीं पहनी हुई और मौसम भी इस तरह का है कि उन्होंने कहा है कि ये कल की वीडियो है, उन्होंने ये दावा किया है। जी नहीं,
मेरे भाई का केस कमीशन में दर्ज हुआ, वो 3 महीने 10 दिन बाद 2017 में वो गिरफ्तार, उनको गुमशुदा किया गया, 3 महीने 10 दिन बाद उनको रिलीज किया गया। और मेरे ख्याल से एक मंसूबे के तहत ये वो चीज़ है जिसका हम जिक्र करना चाहते थे कि एक पुरअमन तहरीक उसकी आप जेन्युइन मुतालबात को हल करने के बजाय इस तहरीक को क्रश करने के लिए हर तरह के अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वीडियो लगाई गई है उससे मैं समझती हूँ कि मेरे भाई समेत मेरे ख़ानदान को भी थ्रेट किया जा रहा है और मुझे थ्रेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये मूवमेंट अभी स्टार्ट हुई तो 3 महीने के पहले वीडियो के एक्सेस इन मोहतरमा को किसने दिया? सवाल तो ये होता है। आपके भाई अभी लापता है? नहीं जी नहीं, मेरे भाई 2018 में रिलीज हो चुके हैं और मैंने कभी भी इस मूवमेंट के दौरान कहीं पर भी क्लेम नहीं किया कि मेरे भाई गुमशुदा है। अच्छा ये उनकी खुद की बनाई हुई एक कंस्ट्रक्टेड जो है ना प्रोपेगेंडा थी, जिसके जरिए वो उस बयानिए को निगेट करना चाहते थे, जिसकी वजह से आज हमारी तहरीक आगे बढ़ चुकी है। थैंक यू अली जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।